पिछले 2.5 महीनों तो संघर्ष के मैदान में डटे किसान वीरों, सब तो पहला गुरुओं वालों दिता नारा बुलंद करिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो किसान वीरों, मोदी सरकार बीजेपी सरकार जिहदी बुनियाद ही लुट के आधार पर टिकी, क्योंकि जदों मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री सी उदों इन्हें जड़िया WTO दी नीतियां लागू करनियां शुरू करतियां सी और दूजे देश दे विच दूजे राज्यां दे विच सरकार जमीनां देण लगी कंपनियां नूं, तां किसानां ने विरोध किया। नंदीग्राम दे विच संगरूर दे विच तां कंपनियां नूं उत्थे लड़ाई दे के भजाया, तां उन्हां कंपनियां नूं मोदी सरकार ने बीजेपी की सरकार ने गुजरात के विच जमीनां अलाट कीतियां और 1 रुपये गज के हिसाब नाल अलाट कीतियां। तां उत्थे इन्हां जिहड़ी अपनी सरकार ने उहदा एजेंडा वरतिया कि हिंदुआं नूं मुसलमानां ने वड़ांगा करा के सन 2000 तो लैके लगातार इन्हां दा वड़ांगा कराया ना धार्मिक एजेंडा वरत के होंद विच आए, सरकार विच आए। तां लगभग 3 पीरियड इन्हां दी गुजरात दे विच सरकार रही। तो एक राणा जू पत्रकार है जिन्हें गुजरात फाइल बुक लिखी है, जिन्हें इन्हां दे 2000 वाले पीरियड का पूरा चिट्ठा खोल के लिया और उन्हें उदों ही ये दसता सी कि आने वाला मुख्यमंत्री जिहड़ा 14 तो पहला 13 दे विच ही दसता सी कि देश का प्रधानमंत्री जिहड़ा नरेंद्र मोदी होगा और अमित शाह जिहड़ा वो नाल उहदे वित्त मंत्री होगा या मुख्य किसी उहदे ते होगा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ कि इन्होंने गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ WTO ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ और गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ये साम्राजी कंपनियां के हवाले करनगे, सारे अदारे निजीकरण विश्वीकरण का करनगे। तो सन 2014 तो पहला जिहड़ा लगातार कांग्रेस सरकार दे विच चलदा है, तो वो 14 तो बाद लगातार इन्हां तेज किया है। जे तुहानूं थोड़ा याद होवे तो 14 दे विच सन 2014 दे विच आउंदे इन्हां FCI तोड़ दी सी और पूरे विश्व देश के खत्म कर दी थी और कल्ले पंजाब च बची रह गई। पंजाब भी इस करके बची रह गई तो हुण जिहड़ा इन्हां बिल्लां अनुसार साडी खरीद बंद करनी, मंडियां तोड़नियां ने, जमीन जिहड़ी वो एक कंपनी नूं देनी है। तो वो सानू इत्थों कुछ समझ आएगी कि पिछले समय तुसीं देखदे रहे जे राजे महाराजिਆਂ कोल जमीनां होंदियां सी, बाकी लोग जिहड़े वो जमीनां तो बाहर हुंदे सी, उत्थे दिहाड़ी दा भाव दा जमीनां दे विच पालदे सी। ये थोड़ी थोड़ी जमीन आई है। तो हुण जिहड़ा बिल्लां अनुसार की होना कि अज तो जिहड़ा 400 साल 500 साल पहला दा सिस्टम सी राजा महाराजा वाला कि आ एरिया फलाने राजे का उस तरह होगा भी आ एरिया जिहड़ा फलानी कंपनी का, जिवें कि मध्य भारत दे विच ना पहला ही नीतियां पॉलिसियां लागू कर रहे हैं। उत्थे 90 तरह दियां 91 तरह दियां खाणा ने, अमृत सोना लोहा कोला। तो उत्थे की करते हैं अलाटमेंट करते हैं कि आ एरिया जिहड़ा आ छत्तीसगढ़ राज है जी, ये फलानी ऐसर कंपनी का हो गया, आ दूजी कंपनी का हो गया, तीजी कंपनी का हो गया। तो उत्थे लोगों को कहते भी तुसीं इत्थों निकलो बाहर, तुसीं जमीन दे कुछ नहीं लगदे। तो उत्थे लड़ाई वड्डी पद्धर ते जारी है, लोग लड़ रहे हैं। तो जदों ये बिल इत्थे लागू होने ने तो 400 साल 500 साल वाला सिस्टम वो होना या जिहड़ा मध्य भारत दे विच चल रहा वो होना। सानू पंजाब दे विचों भी जदों जमीनां दे नाल बाहर करना है, उदों दी पहली प्रक्रिया है कि खेती बंद की जाए, मंडी बंद की जाए और जमीनां वेचण लई किसानां नूं मजबूर किया जाए। उस तो भी अगे जिहड़ा साडे पंजाब के किसान या देश के किसान लगभग हर दिन 2 किसान आत्महत्या करते हैं। उसका कारण है कि साडियां जमीनां बैंकों के कोले गहने ने और कर्जा इन्ना चढ़ गया कि 5-5 फसलां वेच के
ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਾਚਿਆ ਵੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਹੀ ਪਲਟੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੁੱਟ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦਾਣੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਅੰਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਨ ਲਵੋ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਅਗਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਪਲਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੂਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪਲਟ ਜੂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੇ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਈ, ਖੇਤੀ ਹੋਈ, ਅੰਨ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇਰਾਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।